بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ کی نعمتوں میں گنا اور گڑ یہ بدن پرور ہے۔ گنے کا مزاج اور گڑ کا مزاج یہ گرم تر ہے۔ اس کو سہل اور آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جتنی بھی ہمارے جسم کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مثلا پتے کے اندر پتھری، گردے کے اندر پتھری، مثانے کے اندر پتھری، جگر کے اندر کلاٹ اور رکاوٹ، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ سردی اور خشکی کی وجہ سے۔ اور اس سردی اور خشکی کو آپ اگر گرمی تری کے اندر تبدیل کر لو گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، بیماری رفع ہو جائے گی۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی، پتا کے اندر پتھری ہوئی اور فوراً ہی آپریشن کروا لو۔ جن لوگوں نے پتا کا آپریشن کروایا ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، زندہ تو وہ ہیں لیکن نظام انہضام، جو ہاضمے کا نظام، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کیا کرو کہ ذرا سی تکلیف ہوئی اور فوراً اللہ نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی ہوئی ہے، یہ کوئی ورکشاپ تو ہے نہیں، ایک پرزہ نکالا اور دوسرا پرزہ لگا دیا۔ تو بہرحال ہے، گڑ اور گنے کا مزاج ہے وہ گرم تر ہے، اور یہ دل اور دماغ کی تازگی کے لیے، تقویت کے لیے، صحت کے لیے اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے، اس میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آئرن بھی، چونا بھی اور پارا بھی وافر مقدار کے اندر پیدا کیا ہے۔ وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ پارا کی گولی نہ مانگا کرو اور نہ بنایا کرو۔ غلطی سے اگر پارا کا ایک ذرہ گولی میں سے ٹوٹ کے جسم کے اندر چلا گیا تو وہاں جا کے تباہی مچا دے گا۔ پارا، کشتہ اور تانبا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو آدمی کسی چیز کا، پارے کا، سنکھے کا، تانبے کا استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر تانبا یا تانبے کا گشتہ، سنکھی یا زہر، سم الفار کا استعمال کر لیا، آپ گنے کا شربت بنا لیں، گڑ کا شربت بنا لیں اور گرم پانی کے اندر مکس کر کے پی لیں، انشاءاللہ العزیز وہ زہر کا اثر وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و امن والوں نے چونا وافر مقدار میں اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی چونے کا استعمال کرتا ہے خصوصاً 40 سال کے بعد، اور یہ چونا چمچ بھر بھر کے نہیں کھایا جاتا، ایک کالی مرچ کے برابر سالن میں ڈال لیں، پانی کے اندر ڈال کے، جب وہ حل ہو جائے گا اسے آپ کھا لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کیلشیم کی کمی، کہ جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے 40-45 سال کی عمر تک پھلوں وغیرہ سے ہمیں میسر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کہیں سے آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ پھلوں سے وہ اثر جسم کے اندر نہیں آئے گا چونے کا،
उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चूना खाना पड़ेगा। तो काली मिर्च के बराबर दूध के अंदर डाल के, सालन के अंदर डाल के, शरबत के अंदर डाल के आप पी लें। तो अल्लाह ने चूना पैदा किया गन्ने के अंदर। और इसी तरह जिस तरह दूसरे फल हैं, यानी दूध वगैरह और फल वगैरह, इनके रस जैसे सेहत के लिए बहुत अच्छे, इसी तरह गन्ना और गुड़ यह भी इंसान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालों ने नमी भी पैदा की है, प्रोटीन भी और रोगन भी, निमकियात, निशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन आप ये करोगे किसी ज़्यादा मकदार में नहीं खाओगे वरना नुकसान उठाओगे। थोड़ी मकदार में इस्तेमाल कर लिया, गन्ना या गन्ने का रस या गुड़ का इस्तेमाल जिस्म की गर्मी की मखसूस दवाई, यानी जिस्म को गर्म करने के लिए ये गन्ने का रस या गुड़ का शरबत, और इसको और जब ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, लज्जत बढ़ाने के लिए आप जब 2 चम्मच गुड़ का शरबत या गन्ने का रस और 1 चम्मच अदरक का रस और लीमू का रस, 1-1 चम्मच, यानी गन्ने का या गुड़ का शीरा है या गन्ने का रस है या गुड़ का शरबत है, ये 2 बड़े चम्मच, और अदरक और लीमू ये छोटा चम्मच, टीस्पून चाय वाला, आप मिक्स करके पी लें। इंशाअल्लाह लजीज है। आप देखोगे कि जिस्म के अंदर चुस्ती आ जाएगी। शुगर के मरीजों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं बल्कि परहेज करना चाहिए। इसी तरह जो लोग गंठिया के मरीज़ हैं, मिर्गी के मरीज़ हैं, हमारे बच्चे जो है वो मीठी चीज़ें, गुड़ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते रहते हैं, इसलिए उनको फोड़े, फिंसी और दस्तों की शिकायत रहती है। कई ममालिक से दोस्तों ने ये कहा है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जब वो गन्ना नहीं होता तो हम क्या करें। तो मैंने थोड़े दिन ही हुए बाज़ार से जब वो मैंने गुड़ मंगवाया है, और गुड़ जब वो 1 पाव, और उसमें देसी सिरका ये मैंने आधा किलो डाल के रख लिया, और जब वो उसके अंदर मिक्स हो गया, आपस के अंदर दोनों जब वो मिक्स हो गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं गन्ना का रस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह लजीज मजीद भी इस पर तहकीक होगी, मैं अर्ज करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जिन ममालिक के अंदर गन्ना नहीं मिलता और गन्ने के रस के खवास आप हासिल करना चाहते हो तो देसी सिरका, और आप कहोगे कि देसी सिरका भी नहीं मिलता, तो आधा किलो पानी के अंदर 1 पाव गुड़ को अच्छी तरह उबाले, लेकिन आग जब वो नरम हो, आँच नरम हो, मध्यम आग पे जब वो पिघल जाए, उसे ठंडा करके संभाल के रख लो, और फिर उसमें जब आप शरबत बना के पीने लगें तो अदरक का रस और लीमू का रस भी मिला लिया करें। इंशाअल्लाह लजीज फिर आप कहोगे कि वाकई गन्ना और गुड़ ये बदन परवर है, बदन को ताकत बचाने वाला है, और ये दिमाग की ताजगी के लिए, तकवीत के लिए और दांतों की मजबूती के लिए। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कैल्शियम ऐसी है जो फ़ौरन ही दांतों को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर ये आपकी समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दिया करें
حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔